بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ کچھ تھکی ہوئی تھی۔ پلس 52 پوائنٹ کے ساتھ انڈیکس کی اوپننگ ہوئی۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,14,762 کا، جدھر انڈیکس نے صرف 234 پوائنٹ ایڈ کیے تھے پازیٹیو میں۔ اس کے بعد انڈیکس کا اگر لو دیکھیں تو وہ 1,13,849 پہ رہا، جدھر انڈیکس نے 680 پوائنٹ تقریباً لوز کیے۔ انڈیکس کی کلوزنگ کی بات کریں تو وہ 1,13,862 پہ رہی، جدھر انڈیکس نے 665 پوائنٹ لوز کیے، یعنی کہ لو لیول سے صرف تقریباً 10-15 پوائنٹ انڈیکس نے گین کیے اور کلوزنگ دی۔ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جو آج کا لو لیول ہے اس کے پاس انڈیکس کی کلوزنگ آئی۔ والیوم کی بات کی جائے تو 333 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سنرجی میں سب سے زیادہ والیوم آج ٹریڈ ہوئے تقریباً 83 ملین کے۔ اس کے بعد PIBTL، SSGC، پیس، پریما، پاور، MLCF، ASC، PAEL، ہپکو۔ سنرجی میں آج پازیٹیو نیوز تھی، اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ پازیٹیو آئے۔ اس کے بعد ہپکو میں بھی والیوم آنے کی وجہ آج اس کا ریزلٹ تھا۔ ہاف ایئر ارننگ کی بات کریں تو وہ 11.50 سے 10.50 پہ آئی، تو جو کوارٹر کی ارننگ تھی وہ 8 روپے 38 پیسے سے لے کے 4 روپے 50 پیسے تقریباً رہی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس نے آپ کو 5 روپے ڈیویڈنڈ دیا۔ اب جو بھائی ہمارے سٹاک ہو کے کافی دیر سے ہپکو میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس چلیں یہ ایک اچھی نیوز ہے، ایک پازیٹیو ان کے لیے خبر ہے کہ 5 روپے ڈیویڈنڈ ملے گا۔ اگر تھوڑا اور بھی بیٹھنا پڑتا ہے تو وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ آج انڈیکس نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا آئیڈیا پہلے ہی تھا کہ 2 دن 3 دن کافی اچھی موو آپ کو دے چکا۔ میوچل فنڈ دیر سے ہیوی بائنگ پہ ہیں، آج بھی FIPLP آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا بائی سیل کیا۔ لیکن اگر صبح مارکیٹ بریفنگ جو دی تھی اس میں وائس نوٹ چھوڑا تھا پریمیم گروپ میں، سوری فری گروپ میں میں وائس نوٹ نہیں دے سکا کیونکہ ابھی 2-3 گروپ مینج کرنے پڑتے ہیں تو کافی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے یہ کام ابھی۔ تو اس میں دیکھیں اگر لاسٹ میں آپ دیکھیں تو بتایا تھا کہ اگر انڈیکس ہمارا 1,12,500 اور 1,12,000 تک جاتا ہے تو وہ بھی ایک ہیلدی پل بیک ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر شعیب اختر کی طرح تھوڑا سا پیچھے دوڑ کے جاتا ہے تو وہ ذرا آپ کو پتا ہے فاسٹ بالر جو ہوتا ہے تھوڑا پیچھے سے جا کے رن اپ لے کے آتا ہے اور پھر ذرا وکٹ ٹھیک لیتا ہے۔ تو میرے خیال سے شاید آج میوچل فنڈ جو ہے پیچھے دوڑ کے گئے ہوں کہ ذرا ٹھیک طرح سے دوڑ کے آئیں اور آگے 1.20 یا 1.18 کریں، لیکن وہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا، پہلے آنے دے ذرا FIPLP پھر بات کرتے ہیں اس پہ۔ اور مارکیٹ بریفنگ میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر انڈیکس جاتا ہے اوپر 1.15-500 یا 1.17 کی طرف تو وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کی جائے گی، لیکن آج اس کا موقع ہی نہیں آیا۔ اس کے بعد اگر نیچے آؤٹ لک میں دیکھیں بولش ٹو نیچرل، کہ بولش سے تھوڑا نیچرل کی طرف جا سکتا ہے ہمارا انڈیکس، اور ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ تھوڑی سی کنسولیڈیشن فیز میں جا سکتا ہے تاکہ پھر ذرا بھاگ کے اوپر کی طرف جائے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ گین کیے وہ پیکجن پاور نے کیے تقریباً 50 پوائنٹ۔ اس کے بعد سنرجی، TGL، ILP، MBP، NATF، GH، GL، PIBTL، LUC، MTL۔ اور اگر نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ لوز کیے وہ اینگرو نے کیے 130 پوائنٹ۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ OGDC، PPL، ماری، PSO، HBL، MCB، پول، BAHL، MEBL۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو موو تھی آج 44 پوائنٹ کی وہ گلاس اینڈ سیرامک میں تھی، اس کے بعد پاور جنریشن میں، اس کے بعد ریفائنری میں، اور اس کے بعد تھوڑی سی موو تھی باقی سیکٹر میں۔ لیکن اگر نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں سب سے زیادہ سیلنگ دیکھی گئی، اس کے بعد کمرشل بینکس، پھر انویسٹمنٹ بینکس، اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر، فارماسیوٹیکل، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، انشورنس، سیمنٹ اور ٹیکنالوجی سیکٹر۔ کسی بھائی نے پریمیم گروپ میں آئی تھنک پوچھا تھا سٹاپ لاس لگانے کا طریقہ، وہ بھی ٹریلنگ سٹاپ لاس۔ تو دیکھیں پاکستان میں ابھی تک آٹومیٹڈ کوئی ٹریلنگ سٹاپ لاس کا وہ الگ سے فنکشن نہیں دیتے بروکریج فرم والے، یا کسی بھی اپلیکیشن میں یہ نہیں ہے۔ عام جو سمپل سٹاپ لاس ہے اس کو یا آپ ٹریلنگ سٹاپ لاس اسی کو لگا سکتے ہیں۔ ٹریلنگ سٹاپ لاس، عام سٹاپ لاس اور ٹریلنگ سٹاپ لاس میں دیکھیں فرق یہ ہے کہ ٹریلنگ سٹاپ لاس کو آپ کہہ سکتے ہیں عرف عام میں گٹکا سٹاپ لاس۔ جب ٹرک والے جاتے ہیں مری یا سوات کے علاقوں میں ان کے پاس لکڑی کا ایک گٹکا سا ہوتا ہے جو کنڈکٹر پیچھے لے کے پھرتا ہے ساتھ ساتھ، جب تھوڑا سا ٹرک آگے جاتا ہے تو پیچھے وہ ٹائر کے نیچے وہ لکڑی کا گٹکا رکھ دیتے ہیں کہ ٹرک پیچھے نہ آئے۔ پھر جب تھوڑا سا اور ٹرک چڑھائی کی طرف چڑھتا ہے اوپر جاتا ہے تو وہ جو کنڈکٹر ہے وہ اس گٹکے کو اور تھوڑا آگے کر کے ٹائر کے نیچے لگا دیتا ہے، اور یہی سلسلہ اوپر تک چلتا رہتا ہے جب تک وہ چڑھائی ختم نہیں ہوتی
तो बिल्कुल ये गुटका स्टॉप लॉस आप कह सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, लेकिन ये लगाना आपको खुद ही पड़ेगा। अब एक चीज आपने ली थी 100 रुपए में, वो चली गई 110 रुपए पे, तो स्टॉप लॉस लगा लें आप 105 रुपए पे। उसके बाद वही चीज अगर 110 से 115 पे जाती है तो पिछला स्टॉप लॉस खत्म करें और उस स्टॉप लॉस को आप लगा लें 110 पे। ऐसे ही जब आपका स्टॉप ऊपर जाता जाए तो अपना जो पिछला आपका स्टॉप लॉस है उसको खत्म करें, कैंसिल करें और नया स्टॉप लॉस आगे ऊपर जाके लगा लें। तो प्रॉफिट पे अच्छा काम करता है आपका गुटका स्टॉप लॉस। और मैंने ये देखा है कि इंटरनेशनली मेरे ख्याल से प्रोवाइड करती हैं जो हैं वो फर्म्स करती हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन देती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल नहीं है। कुछ सेशन पहले MEBL की बाय कॉल लगाई थी फ्री ग्रुप में, जिसमें आपको बताया था कि इसको बाय करें 234.80 से लेके 230.93 तक। तो इसमें आपको बाय करने का भी मौका मिला, ये लेवल अचीव हुए, बाइंग भी हुई इन लेवल्स पे, और आज जो सेलिंग लेवल थे इसके वो तकरीबन तमाम ही अचीव हो गए। आज इसने 242 का हाई लगाया। अपने प्रीमियम ग्रुप वाले भाइयों को एक स्ट्रेटजी बताई थी बाय करने की, कि जितनी भी आपके पास कैश पड़ी होती है 100% कैश, जो तो आपने स्टॉक की हुई है, जो तो फंसी हुई है उसको तो रहने दें, जो आपके पास फ्री कैश है उसका 10% जो एक एक स्टॉक में लगाया करें। और उसके बाद भी जो 10% आपने एक स्टॉक पे लगानी है उससे भी वन टाइम बाइंग नहीं करनी, बल्कि उस 10% से भी आप 3, 4, 5 दफा में बाय कर सकते हैं नीचे जाते हुए स्टॉक को। लेकिन कसूर आपका भी कोई नहीं, जो हमारे बाकी ग्रुप्स वाले भाई बताते हैं वो लेवल ही एक बताते हैं बाय करने का, कि 100 से लेके 105 तक बाय कर लो, जब बाय हो गया तो फिर कहते हैं 85 तक का स्टॉप लॉस लगा लो, बाय वन टाइम, उसके बाद 15 रुपए लॉस करवा के वो निकल जाते हैं पतली गली से। जबकि उसके मुकाबले में आप 3-4 स्टेप में स्टॉक को नीचे जाता हुआ थोड़ा थोड़ा बाय करें, उसके बाद जब वो अपना रिवर्सल बनाए तो आप वन टाइम भी उसको सेल कर सकते हैं, या फिर जैसी स्ट्रेटजी आपने बाय करते हुए बनाई थी थोड़ा थोड़ा बाय करने की, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सेल भी किया जा सकता है। जैसे कि MEBL में देखें 3 लेवल थे बाय के और 3 ही लेवल थे सेलिंग के। मुझे सबसे ज्यादा वीडियो बनाने पे जिस चीज से इख्तलाफ था और जिस वजह से ये छोड़ी थी वो यही फीपिलिपी था। अभी भी देख लें तकरीबन 6:30 बज गए हैं और फीपिलिपी नहीं आया। तो चलें फीपिलिपी के इंतजार में बाकी जो बातें करनी है वो पहले कर लेते हैं और फीपिलिपी को बाद में रखेंगे। पहले जब हमारा फ्री ग्रुप था तो उस फ्री ग्रुप के भी चर्चे थे, बड़े बड़े बंदों की कालें आया करती थी कि आप कर क्या रहे हैं। तो अब जब हमने प्रीमियम ग्रुप शुरू किया तो इंशाल्लाह इसका काम भी बहुत बेहतर है। और जो लोग 1 लाख रुपया लेते हैं एक साल का, यानी कि 10,000 रुपया पर मंथ, और जो चीजें वो प्रोवाइड करते हैं जैसे वो ग्रुप चलाते हैं, अगर हमारा ग्रुप उनसे अच्छा नहीं होगा तो इंशाल्लाह उनसे कम भी नहीं होगा। थोड़ी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी और अपने काम को मजीद बेहतर बनाने के लिए हम सोच रहे हैं कि जो हमारे भाई प्रीमियम ग्रुप में हमारे साथ हैं उनके साथ वीकली बेसिस पे एक सेशन करेंगे। फ्राइडे वाले दिन में भी उनसे सवाल पूछ लिया करेंगे और आगे सैटरडे संडे में उस पर वर्किंग करके उनको जवाब दिए जाएंगे। अगर वो हमारे भाई किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं और हमें उन स्टॉक के बारे में पूछेंगे तो हम उनको गाइड करेंगे, चाहे वो स्टॉक में हमारी वजह से नहीं फंसे लेकिन फिर भी हम उनको उस पर गाइड करेंगे, ताकि हम अपने उन भाइयों को खिड़की से निकाल के उन स्टॉक की तरफ लेके आए जिनमें हमने सोचा हुआ है कि इन स्टॉक में काम करना है। ये हमारे लिए मुश्किल जरूर होगा लेकिन इंशाल्लाह नामुमकिन नहीं होगा। जो भी नए भाई हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर राब्ता करें, और ग्रुप की फीस जो है वो सिर्फ 1,000 रुपया रखी है ताकि जो छोटे ट्रेडर हैं वो भी हमें ज्वाइन कर सकें। आज के फीपीलीपी की बात करें तो बैंक्स ने बाइंग की 1.26 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग 0.76 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग 0.35 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग 0.27 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की आज फिर सेलिंग है 2.98 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है $1 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग है 1.01 मिलियन की, एमबीएफसी की सेलिंग 0.08 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 0.63 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.30 मिलियन डॉलर की। तो देखा जाए तो बैंक्स बाइंग पे, ब्रोकर बाइंग पे, कंपनीज बाइंग पे, और आपका म्यूचुअल फंड जो बिग पार्टी है आपकी आजकल वो बाइंग पे। तो ये बात पहले हो चुकी कि म्यूचुअल फंड बाइंग पे है, कंटिन्यूअसली वो बाइंग पर है। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा अगर इंडेक्स थोड़ा टेल डाउन करके नीचे जाता है तो उसके बाद जाना इसने ऊपर ही है, और इंडिविजुअल्स काफी माल छोड़ चुके हैं और इनके पास मुझे नहीं लगता कि सेलिंग के लिए कुछ पड़ा हो। तो सब अच्छा की रिपोर्ट समझें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।